బ్రో గెట్టింగ్ తమిళ్లో పిలుచు బ్రో. బ్రో సుమయ్ బ్రో. బ్రో గిరి బ్రో. బ్రో గిరి బ్రో. బ్రో బ్రో ఏ బ్రో గిరి బ్రో ఏంది బ్రో సౌండ్ అది? బ్రో అటు చూడు బ్రో 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 కనిపిస్తుందా? బ్రో గిరి బ్రో ఎవరు పట్టుకున్నట్టుంది బ్రో. సీరియస్ సెంటర్ ప్లేస్. సైలెంట్ వినిపిస్తుందా? ಹೌದೌದು ಸೌಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಾಬರಿ ಆಗೋಯ್ತು ಬ್ರೋ. ನಾವಂತ ಬರೋ ಥರ ಆಯಿತು ಸೌಂಡು. ಯಾರೇ ನನ್ನ ಕಾಲು ನೋಡಿ ಶೇಕ್ ಆಯ್ತೈತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ರೂಮಿಗೆ ನಾವು ಬರೋದಾ? ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಜೀತ ನಾ ಬ್ರೋ. What happened bro? Oh, same sound. హే గైస్, నిజంగా వెరీ డిసప్పాయింటెడ్. నేను చాలా డిసప్పాయింట్లో ఉన్నా. సో ఎందుకంటే ಯಾಕಂದರೆ రీసెంట్గా ఒక వీడియో రిలీజ్ చేసిన సెకండ్ పార్ట్. దానికి ఎన్ని వ్యూస్ వచ్చాయో తెలుసా, ఎన్ని లైక్స్ వచ్చాయో తెలుసా? నేను ఎన్ని కిలోమీటర్స్ 400-500 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళి మేము షూట్ చేసుకొని కష్టపడి 3-4 డేస్ అక్కడే ఉండి చేశాను. కానీ దానికి వచ్చిన రెస్పాన్స్ చూసారా, చాలా ಬಾಧ వేసింది. ಸೊ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅದೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಲೈಕ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯೂಸು ಬಂದಿಲ್ಲ, 10,000 ಬಂದಿಲ್ಲ. 4 ಡೇಸ್ ಆಯಿತು ಇವಾಗ. ಆದರೂ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, అయినా కూడా నేను చేస్తూ ఉంటాను. కానీ ఇప్పుడు ఈ వీడియో చేయడానికి కారణం ఏంటంటే, నాకు ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ఇప్పుడు ఒక ಫೋಟೋ పెడతాను, ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ನೈಟು. ನಿಮಗೇನು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಐ ಥಿಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ లైఫ్లో. మీ లైఫ్లో కూడా ఇలాగ జరిగింటుంది. ఈ ఫోటో చూసారా, ఇలాగ ఒక దయ్యం మీద కూర్చోన్నట్టు రాత్రి మనకు ఏది అనిపించదు, లేయాలనిపించదు, ఏం చేయాలనిపించదు. అంటే మనల్ని ఎవరో పట్టుకొని లాగుతున్నట్టు ఉంటుంది, నిద్రలోంచి లేచినట్టే ఉంటుంది, మనం చూస్తున్నట్టే ఉంటుంది. అలా జరిగింది. మీకు కూడా జరిగింటే కామెంట్లో చెప్పండి. ನಿಮಗೂ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಾಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು, సబ్స్క్రైబ్ ఎవరు చేయట్లేదు, లైక్ ఎవరు చేయట్లేదు. ప్లీజ్ నన్నుకోసం, నా కోసం ప్లీజ్. నేను ఎప్పుడు ఇలా అడగలేదు, బట్ 100% ఇప్పుడు అడగాల్సిన సిచ్యువేషన్ వచ్చింది. ప్లీజ్ నా కోసం చేస్తారు కదా, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. హలో గైస్, వెల్కమ్ టు యువర్ పంచ్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్. సో నేను తమిళనాడు వచ్చాను, మీకు ఐడియా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ వీడియో నేను వేరే చేశాను. సో ఇదే డ్రెస్లో ఉన్నా. సో మార్నింగ్ నిద్రపోయాను, మళ్ళీ వచ్చేసాను లొకేషన్కి. సో ఈ తమిళ్ బ్రో లైక్ వరల్డ్ థ్రిల్లర్ ఛానల్. సో గిరి బ్రో, సో కమ్ బ్రో. ಸೊ ಇದು ಲೈಕ್ ಗೈಸ್, ಇವರು ತಮಿಳ್ ಅವ್ರ ಚಾನಲು. ಸೊ ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಲೊಕೇಶನು. ಸೊ ಇವರೇ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಲೊಕೇಶನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಓವರ್, ಲೈಕ್ ಎಷ್ಟು ಮದುರೈ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸು. ಸೊ ಹೇಳೋಗೆ ಕಷ್ಟ ಅದು ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು. సో రెస్ట్రిక్షన్స్ జాస్తి ಇದೆ నಮಗೆ ಹೇಳೋಗೆ. సో అందుకోసం నేను ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. సో గాయస్ ఏమంటే రెస్ట్రిక్షన్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల మేము లొకేషన్స్ ఎక్కడ ఏంటి అని చెప్పలేము. చాలా లొకేషన్స్ మాకు ఇతనే మాకు ప్రొవైడ్ చేశారు. సో మాతో పాటి, సో జస్ట్ కాల్ మీరే. మల్లేಶ್ ಬ್ರೋ ಕೂಡ ఉన్నారు. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತುಂಬ ದಿವಸದಿಂದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಯುವ ಪಂಚ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್. యాక్చువల్లీ స్టోరీ ఏంటి అనేది ఈ బ్రో తమిళ్లో చెప్తాడు. తను తమిళ్ అతనికి అర్థమవుతుంది మల్లేష్ బ్రోకి. సో అతను కన్నడలో నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే నేను తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా బ్రో? ఓకే బ్రో. యా, Tamil, Telugu, Kannada, totally 3 members. Tell me that first time in India. Okay bro, tell me the story.
ஓகே ஓகே டிரான்ஸ்ஜெண்டர் இஸ் டெத். அது எப்படின்னா தமிழில் சொல்லலாம்ல? தமிழ், ஓன்லி தமிழ். ஓகே, டிரான்ஸ்ஜெண்டர் வந்து டிரான்ஸ்ஜெண்டர் ஏரியா டோட்டலாக இங்கே வந்து ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டர் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா கொடுமையாக கல்லை வச்சு தலையில் அடித்து கொண்டுட்டாங்க. கொண்டவங்களை எங்கே புதைக்குன்னு தெரியாமல் உள்ளே ஒரு ரூமில் அடைச்சி வச்சுருந்துருக்காங்க. ஸோ அங்கே அடைச்சி வச்சனால அது வாடை 3 days 4 daysக்கு அப்புறம் வந்துச்சு. அந்த வாடையால் நிறைய கண்டுபிடிச்சி ஸோ இந்த இடத்த சீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி வந்திருக்காங்க. கடைசியில் பார்த்தா உள்ளே போனால் இருந்திருக்கு. அவங்க ட்ரெஸ்ஸு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எரித்து ஒரு ரூமில் வச்சுருக்காங்க. அவங்க பாடி தனியாக ஒரு ரூமில் இருந்தது. ஸோ அவங்களோட ஆவி இங்கே தான் இருக்கிறதா சொன்னாங்க. ஆனால் நாங்கள் இது வரைக்கும் பார்க்கல, ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் கொலாப் பண்ணி பார்க்குறோம். ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಂಗಲ್ಮುಖಿ ಅನ್ನೋರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದು. ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಸಿರೋ ಅಂಥ ಹಾಸ್ಟೆಲು. ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದೆ, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಮಂಗಲ್ಮುಖಿ ಅವ್ರದ್ದು ಹಾಸ್ಟೆಲು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಮಂಗಲ್ಮುಖಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಕಲ್ಲು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. సో ಅವ್ರನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕ್ಕಿದ್ರು. సో గైస్ లైక్ ఏమంటే నాకు అర్థమైంది. సో ఒక ట్రాన్స్జెండరు, సో ఆమెని ఒక బండరాయితో కొట్టి చంపి ఆ బాడీని ఒక రూమ్లో ఎక్కడ ఏదో రూమ్ అంట, సో ఇతను చూపిస్తాడంట. సో ఆ రూమ్లో తీసుకెళ్ళి అక్కడ పడేశాడంట. 3 రోజులు ఆ లాక్ రూమ్లోనే ఉండిపోయిందంట. శవం కుళ్ళిపోయి ఆ స్మెల్, ఆ గబ్బు స్మెల్ అంతా వచ్చి తర్వాత సో అప్పటి నుంచి ఏదో పారానార్మల్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయంట. సో తన బాడీ, తనకు సంబంధించిన క్లాత్స్ అన్నీ ఒక రూమ్లో మంట పెట్టి ఫైట్ చేశారంట. సో ఇంకొకటి మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు చెప్తాను ఈ బ్రో గురించి, గిరి బ్రో గురించి. సో ఇతనికి ఒక బాడీలో ఒక పవర్ అనుకోండి, అది డిఫాల్ట్ అనుకుంటూ పవర్ అది. సో ఏమంటే ఏ సోల్ అయినా సో త్వరగా అట్రాక్ట్ అయ్యే అతనికి అది ఎలా ఉందో అది ప్రతిదీ అట్రాక్ట్ అవుతుంది. సో ఇతను చిన్నప్పటి నుంచి అది ఫేస్ చేస్తున్నాడంట. సో అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబో కన్నడలో. ಸೊ ಏನಂದರೆ ಗಿರಿ ಬ್ರೋಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಪವರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇನಂತಂದರೆ ಈ ಬ್ರೋ ಬಾಡಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಸೋಲ್ನ ಆದರೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಏನು ಅದು ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟೂ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ಸು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಟಾಪಿಕ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವ್ರ ವರ್ಕು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. సో ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. లొకేషన్స్ జాస్తి భయంకరమైనది. సో చాలా భయంకరంగా ఉంది గైస్ ఈ లొకేషన్ అయితే. సో ఇతని ఆ ప్రాబ్లమ్ తప్పని కూడా కాదు. సో వెళ్దాం అప్పుడు మాట్లాడుకుంటూ వెళ్దాం. సో లొకేషన్ చూపించాం బ్రో. మీరు కన్నడలో బ్రో గైస్ మల్లేష్ బ్రో ఉన్నారు కాబట్టి డోంట్ వరీ. సో కన్నడ ట్రాన్స్లేషన్ ఉంటుంది. సో నేను తెలుగులో మాట్లాడుతుంటా. సో தமிழ் மலேஷ் ப்ரோவும் கொஞ்சம் பாருங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் என்னோட லிங்க்கில் போடுறேன். ஓகே. ஸோ எங்கே போகிறோம்? ஸ்டார்டிங் இங்கே டாப் போயிடலாமா? டாப்பா? இது ஃபஸ்ட்டு பாடி லாஸ்ட் ரூமா? லாஸ்ட் ఓకే. సో గైస్ ఆ లాస్ట్ రూమ్లో అంటే తన బాడీని వేసింది. సో విల్ గో లైక్ దిస్. తర్వాత పైకి వెళ్దాంలే. ఓకే, ఫస్ట్ ఇట్లేదు రాబో కమ్లో ఫ్రమ్ కమ్. గైస్ ఇది ఎట్లా ఉందంటే లైక్ మనం వీడియో చేసాం కదా ఏది ఇది రౌండ్గా ఉండేది మా ఏది చెప్పు, స్కూల్ వీడియో రైట్, సేమ్ అలాగే ఉంది. గాయస్ మీకు అర్థమైపోతుంటుంది ఒక రూమ్స్ అంటే వాళ్ళు ఉండడానికి ట్రాన్స్జెండర్స్. ఇంకొకటి చెప్పడం ఏమంటే లైక్ ఇది ఓన్లీ ట్రాన్స్జెండర్ కోసం మాత్రమే ఉన్న ఈ హాస్టల్ అంటే అర్థమైందా? ట్రాన్స్జెండర్ కోసం పెట్టిన హాస్టల్ ఇది మొత్తం ప్రతిదీ. సో రీహాబిలిటేషన్ సంథింగ్ కూడా ఉండొచ్చేమో కదా బ్రో దీనికి. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ
ಫ್ರೀ ಅಂತೆ, ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಫ್ರೀ ಆಪರೇಷನ್, ಫ್ರೀ ಮೆಡಿಸನ್, ఆ టైప్. ఓకే 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 గైస్, అంతా ట్రాన్స్జెండర్కి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా అన్నీ ఫ్రీనే అంట ఇక్కడ. సో హెల్త్ ఇష్యూస్ సంబంధించి అన్ని ట్రీట్మెంట్ సంబంధించి. సో అది நானே இப்போ தான் முதல் தடவை பார்க்க போகிறேன். ஸோ பார்ப்போம் ಓಕೆ. என்ன நடக்குது. ಸೊ ಅವರು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಿದಾರಂತೆ. ಇದು బ్రో ఫుల్ డార్క్ ఏరియా, డార్క్ ఫుల్ అన్ని సామాన్లు ఉన్నాయి. ఇది ఇంట్లో ఉన్న సామాన్లు అన్నీ ఉన్నాయి. ಲ್ಯಾಬ್ ಐಟಮ್, మలయాళం లాంగ్వేజ్ ಲ್ಯಾಬ್ ಐಟಮ್ ಬ್ರೋ. అయ్యో ఇది కేరళ, రైట్, ఇది కేరళ అల్వా? ఇది కేరళ బ్రో. ఇది లాంగ్వేజ్ ఇది ఇంకా తమిళ్ కాదు, నేను తమిళ్ అనుకున్నా. ఇది మలయాళం అంటే, ఇది మలయాళమా? ఏ అర్థమవుతుంది ఎవరికైనా బ్రో? తమిళ్ లిటిల్ బిట్. ల్యాబ్ ఐటమ్స్ ఇది, ట్రాన్స్జెండర్ ఎక్విప్మెంట్స్. ఓకే, తన ఎక్విప్మెంట్స్ అంటారు కదా, ఇదంతా తగలబెట్టి మొత్తం 3 years ఉకాంద పడిచ. బట్ రీజన్, వాట్ ఈస్ ద రీజన్? అది స్టోన్ ఏదో చూపించావు కదా, మిస్ అయినాం బ్రో. అది గాయస్ తన తలని బండకేసి కొట్టారని చెప్పారు కదా. సో తన కళ్ళు వచ్చి పొందాంగ బండేసి కొట్టారంట బ్రో, ఎత్తి కొట్టారు. అదే ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಸ್ಟೋನ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಸ್ಟೋನ್ ಇಂದಾನೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರೋದು. ಸೊ ಈ ಕಲ್ಲೆತ್ತಿ ಅವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು ಬ್ರೋ. ಇದೇನಾ ಸೌಂಡು? ಸೇಮಾ? ಸೇಮ್. ನಾನು 3 times యాక్చువల్లీ స్టోన్ ಬಗ್ಗೆ మాట్లాడుతుంದ್ರೆ, బట్ స్టోన్ ఉంది గైస్. మనం ఇంతసేపు మాట్లాడుతున్నాం కదా, అలాంటి సౌండే రాలేదు. ఈ స్టోన్కి నీకు ఏమైనా సంబంధం ఉందా? నీకు తెలుగు అర్థమవుతుంది అనుకుంటా, తమిళ్లో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ஐ டெல் த தமிழ். இந்த ஸ்டோனை வச்சு உங்கள் தலையில் அடித்தவங்க இன்னும் உசுரோட தான் இருக்காங்க. ஸோ ఇందులో நீங்கள் அவங்கள பார்க்க வர முடியுமா? எனி ரியாக்ஷன்? పేరు వాట్ హ్యాపెన్? చార్జా? ఫినిషా? ஃபினிஷிங். ఫుల్ చార్జ్ అల్వా? ஃபுல் சார்ஜர் போட்டேன். ట్రై ಮಾಡಿ. கொஸ்டின் கேட்டனால என்னைய இப்படி பண்ணுது. நீங்கள் கேளுங்க கன்னடாவில். ಸೊ ಈ ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಕಿರೋರು, ಈ ಕಲ್ಲು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರೋರು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ನೋಡಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋ. ಸೌಂಡ್ ಬಂತು. ಏಯ್ ఎవరది? ಸಾರಿ, ನಾವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಅಂಥವ್ರಲ್ಲ. ಆ ಸೌಂಡ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಾಬರಿ ಆಗೋಯ್ತು ಬ್ರೋ. ನಾವಂತ ಬರೋ ಥರ ಆಯಿತು ಸೌಂಡು. ಯಾರು? ನನ್ನ ಕಾಲು ನೋಡಿ ಶೇಕ್ ಆಯ್ತೈತೆ. స్పిరిట్ యాక్టివిటీస్ యా దిస్ సైడ్. బ్రో ఏదో పరిగెత్తినట్టు అనిపించు బ్రో. అవును బ్రో, అవును బ్రో. గైస్ ఏదో రన్ చేసినట్టు అనిపించింది, పరిగెత్తినట్టు అనిపించింది బ్రో. కన్నడ ఏమంటారు పరిగెత్తడానికి గురించి? நாங்கள் எல்லாருமே தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடா. நீங்கள் மலையாளம். ಯಾರು ಮಲಯಾಳಂ? ಹೌದು. ಸೊ ಇದು ಈ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲಯಾಳಂ. అయ్యో ఏయ్ బ్రో పైనుంచి బ్రో. ఎవరది? யாரு? గైస్ யாராவது ரிப்ளை பண்ணுங்க. ఇక్కడ మాకు మైనస్ ఏం తెలుసా? ఈ ఇరవైనా எறும்பு కలుస్తాయి అవి బ్రో. ఎక్కడ చూసినా ఉన్నాయి బ్రో, ఏడకి కాలు పెట్టాలని. ఇక్కడ మైనస్ ఏం తెలుసా మనకు? ముగ్గురము 3 లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాం, కానీ తను వేరే లాంగ్వేజ్, హాస్టలే వేరే లాంగ్వేజ్, కేరళ. ఇది స్ట్రేంజ్ బ్రో, ఇది ఫస్ట్ టైం నేను ఎక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యలే ఇట్లా. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಗೈಸ್, ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ, ಇವ್ರು ತೆಲುಗು, ಇವ್ರು ತಮಿಳು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿರೋರು ಮಲಯಾಳಂ. ಅದು ಕೇರಳ ಹಾಸ್ಟೆಲ್. ಕೇರಳ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂದೆನೇ ಫಾಲೋ ಆಗೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ. అది సౌండ్స్ డిఫరెంట్ సౌండ్స్ అది.
కదా. ಹೌದು ಬ್ರೋ. రూము ఇదేనా బ్రో? ఎడ్జ్ రూము లాస్ట్ ఓహ్ ఇది లాస్ట్. దట్ సైడ్ లాస్ట్. ఓకే. లాస్ట్ డెడ్ బాడీ ఏదో షిఫ్ట్ అయింది బ్రో లోపలికి. ఏదో చిన్న సంథింగ్ పురుగు టైప్ స్నేక్ అనుకుంటుంది. ಹೌದಾ? బాత్రూమ్ కాడు గైస్, మొత్తం ఫారెస్ట్ లొకేషన్. ఫారెస్ట్ ఏరియా, టోటల్ ఫారెస్ట్ ఏరియా, సెంటర్ ప్లేస్. సైలెంట్ వినిపిస్తుందా? ಹೌದೌದು. ಸೌಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಸೌಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ పక్కా క్యాప్చర్ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ గైస్ తనని రీజన్ వై ఏయ్ ಬ್ರೋ ಹಂಗೆ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಬ್ರೋ. అయినా సౌండ్ మాత్రం వినిపించింది. ಯು ಗೋ ಆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್. బ్రో ಹೆಸರು నేమ్ బ్రో, హర్ నేమ్ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ ನೇಮ್ ಇದೆ ಪರ್ಸನ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ರೋ. ನೋ ಬ್ರೋ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೆವರ್ಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ఓన్లీ హాఫ్ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಪಟ್ಟದು. గైస్ లైక్ అతను ఏమంటే స్టోరీ అంతంత మాత్రమే తెలుసు అంట. సో అంత మొత్తం ఊరంతా పుకార్లు వేసిన స్టోరీ అంటే అది. సో ఇక్కడికి రావడానికి ఆలోచన బ్రో. ಹೇಳ್ದೆ ಬ್ರೋ, ನೀನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಏನೋ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಹಂಗೆ ಇರಿದ್ರಪ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಬಂದದು. ಆಮಾಂ ಹೌದು. ವಾರಿಯೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಹಣ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ. ఇదే లాఫింగ్ టైప్. ಹೌದು బ్రో, ఫుల్ ఉంది బ్రో. మనం ఇంకా రెస్పాన్స్ తెప్పించే విధానంలో మనం ఇంకా చాలా డీప్ వెళ్ళాలి బ్రో. నేను చాలా రూమ్స్ ಏನಿಲ್ಲ. ఏమది అన్ని రూమ్స్కి డోర్లు ఉన్నాయి గైస్. ఒకటి చెప్తాను చూడండి, ఏదైనా హాంటెడ్ లొకేషన్ అయితే లైక్ పాడుపడిపోయిన లొకేషన్లో ఇట్లా డోర్స్ ఉండవు, ఎందుకంటే పీక్ వెళ్ళిపోతారు. అలాంటిది ఈ హాస్టల్లో ఒక్క డోర్ కూడా పీకలేదంటే అర్థం చేసుకోండి అది ఎంత భయం పుట్టించింది లొకేషన్. ఏం బ్రో? ಹೌದು. எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா எக்ஸ்ப்ளோர்லேயும் ஒரு 5 பேர் 6 பேர் போவாங்க. ஆனால் இதில் 3 చూడు ట్రై చేశారు బ్రో, ట్రై చేశారు. డోర్ మాత్రం తీసుకెళ్ళకపోయారు. ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுங்க. నువ్వు చూడు బ్రో, అన్నిటికీ ట్రై చేసింది ப்ரோ யூ ட்ரை திஸ் ஓப்பன். బ్రో ఫారెస్ట్ నీట్గా కనిపిస్తుంది బ్రో. ವಾಟ್ ಬ್ರೋ? వాట్ హ్యాపెన్ బ్రో? ఓ సేమ్ సౌండ్ నాకు ఇక్కడ అనిపించింది నాకు సౌండ్. ఇది క్యాప్చర్ నో క్యాప్చర్ బ్రో. ஒரு రూట్ బ్రో, అవుట్ సైడ్ రూట్. ಓಕೆ. క్రికెట్ ఏరియా ఇదేనా బ్రో? ఇదో 3 விச் ரூம் ப்ரோ? இந்த ரூம் தான் இது விடிதா? இங்கே வந்து நான் ஒரு வீடியோ பண்ணேன். நாங்கள் லைட்டர் ஆஃப் பண்ணோம். లైట్ ఆఫ్ అయింది బ్రో. ఇతను ఆల్రెడీ వీడియో చేశాడంట ఒకటి, లైట్ ఆఫ్ అయిపోయింది. லைட்டர் ஆஃப் பண்ணுறப்ப எங்களுக்கு ஏதோ சவுண்டு கேட்டது. லைட்டர் ஒரு 3 டைம்ஸ். லைட்டர் సిగరెట్ లైటర్, நெருப்பு லைட்டரா? ఓకే. ఓన్లీ ఫైర్కి மட்டும்தான் அது வருது. ಓಕೆ. ఫైర్ అర్థం కదా బ్రో ఏమంటున్నాడు? ಆ ಆತ್ಮ ಏನಿದೆಯೋ ಫೈರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಂತೆ ಆಚೆ. ఫైర్ ఉందా ఏమన్నా? లైటర్ இருக்கு, ஆனால் மெழுகுவத்தி இருக்கு. கேண்டில்
இப்போ மந்தி பட் வந்து ஓகே ப்ரோ. ஒன்று டெஸ்ட் ப்ரோ, ஒன்று பண்ணலாம். ஒன்று பண்ணலாம். ஓகே, கேண்டில் ஒரு ஆள் வச்சுட்டு యారు నేను మీకు హెల్ప్ చేయడానికి వచ్చాను ఇక్కడికి. మేమంతా వచ్చింది దానికోసమే. మీకు అర్థమవుతుందా లేదా? షిఫ్ట్ అవుతుంది. డోర్ ఏది బ్రో? డోర్ బ్రో అదేంటి బ్రో? ఈ డోర్ లేపింది బ్రో. డోర్ అన్ని డోర్లు ఉన్నాయి, ఈ డోర్ లేపి. డోర్ అంగ ఇருக்கு. ఎల్లి దట్ సైడ్. ಹೌದಾ? కింద పడిపోయింది ఒక డోర్, అదేనా? இதோட டோரை கலட்டி அங்கே வச்சுருக்காங்க அந்த ரூமுக்கு. బ్రో డోరు లాక్ పడిపోయింది, ఏమైనా కట్ చేసినారా ఎట్లా అండి? బ్రో அவன் நேமோ சோமன் ராம்போ. சாமன் ராம்போ அவங்க நேம், டிரான்ஸ்ஜெண்டர் நேம் సోమన్ ర్యాంబో. ఎస్ ఐ గెస్ ఇస్ రైట్. ఓకే, సోమన్ ర్యాంబో. ర్యాంబో బ్రో కొత్తగా అనిపిస్తుంది. ట్రాన్స్జెండర్ సౌండ్ ಬರ್ತಿದೆ బ్రో. బాడీ ప్లీజ్. మేము లోపలికి రా ಬ್ರೋ. ಲೈಟ್ ಆ ಕಡೆ ಬಿಡಿ, ಲೈಟ್ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. బ్లడ్ మార్క్ అదే బ్రో అనిపిస్తుంది. దీడా కలర్ చూడు బ్రో. நான் சொன்னேன்ல இந்த இடத்துல தான் அந்த பாடி இருந்தது. ఓకే గైస్, అక్కడ ఉన్నిందంట బాడీ మొత్తం. ఇదంతా బాడీ పడిన ప్లేస్. బ్లడ్ ఇక్కడ బ్లడ్ మార్క్స్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. కలర్ ఎంత డిఫరెంట్గా ఉంది. కన్ఫర్మ్ బ్రో, అది బ్లడ్ మార్క్. బ్రో నీ పక్క నుంచి ఏదో వెళ్ళినట్టు అనిపించాడు. హౌదా? నీ వెనక నుంచి ఇట్లా ఏదో పోయినట్టుంది. ఒక ఆవిరి టైప్ బ్రో. స్మోకీ లైక్. ఆ స్మోక్ కూడా కాదు, ఆవిరి. ఇప్పుడు వాటర్ వేపవర్ టైప్ వస్తుంది కదా బ్రో. ఇల్లుగా కాదు, మనం మాట్లాడాలి. నేను మీ గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్నాను, ఇంత దూరం వచ్చాను. సో మీరు ఏదైనా రెస్పాన్స్ ఇస్తే, మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందా, మీరు ఇక్కడ ఉండడానికి కారణం ఏంటి, మేము ఏదైనా సొల్యూషన్ వెతకాలని ట్రై చేస్తాం. మీ ప్రాబ్లం ఏదో చెప్తే మాకు ఏదైనా సొల్యూషన్ తెలుస్తుంది. இல்லைன்னா நீங்கள் தங்கியிருந்த ரூமுக்கு நாங்கள் வரட்டுமா? நீங்கள் தங்கியிருந்தீங்கல்ல மேலே, அந்த ரூமுக்கு நாங்கள் வரட்டுமா? ಸೊ ಅವ್ರು ಸ್ಟೇ, ಇವರು ಈ ಸತ್ತೋಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಸ್ಟೇ ಆಗಿರೋ ರೂಮ್ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಬರೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ఓకే, అతను ఈమె స్టే అయిన రూము, అతనికి ఒక రూమ్ ఉంది, అది టాప్ ఉందంటే అక్కడికి రావాలని అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ మేము మీ రూమ్కి రావచ్చా? ಸೇಮ್ ಬ್ರೋ. ಡೋಂಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬ್ರೋ. డోంట్ షుగర్ బ్రో. ఆల్రెడీ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ పైకి రమ్మంటాను బ్రో. ಎರಡು ಸಲ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಹ್ಞೂ ಅನ್ನೋ ಥರ ಕೊಟ್ಟೈತೆ. తను పైకి రమ్మంటాను. రూమ్ ఏదో తెలుసా? చూడు, 3 ಸರಿ ಬ್ರೋ, 3 ಸರಿ ಬಂತು. ಸೊ పద షో మీద. ఏ సోమన్ ర్యాంబో. సోమన్ ర్యాంబో. ఎలా இருக்கீங்களா బ్రో? రూమ్కి బ్రో నీకు చూపిస్తా. మీకు చూపిస్తా. చూడు బ్రో, ఆకారం. అవును బ్రో. ఒక నిమిషం ఉరువం తెలియదు బ్రో. ನೋಡಿ ಬ್ರೋ, ಹೌದು ಬ್ರೋ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಸೇಮ್. ಹೌದು ಬ್ರೋ, ಸೇಮ್ ப்ரோ. அது எதில் என்னமோ எழுதியிருக்கு 12-08-12. அவனோட ரூம் நம்பர்னு நினைக்கிறேன். రూమ్ నెంబరా? 08-12. స్టెప్స్ వేరే స్టెప్స్ లాంగ్ அங்கே கார்னர் ப்ரோ. சென்டர் போய். యా ఓకే సెంటర్. బ్రో
ಅದೇ ಸೌಂಡ್. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ. What happened, bro? ஆக்சுவலாக அங்கே போன பிறகு தான் அவங்க ரூமை நான் சொல்ல போகிறேன். ಓಕೆ. நீங்கள் அங்கே வந்த பிறகு தான் நான் சொல்லுவேன். ப்ரோ ஒரு சவுண்டு நீங்கள் கன்னடாவில் கேளுங்க ஏதாவது. ಕನ್ನಡ ಅಡುಗು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಆ ರೂಮಿಗೆ ನಾವು ಬಂದರೆ ಆ ರೂಮ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸ್ಟೇ ಆಗಿರೋಂಥ ರೂಮ್ಗೆ ನಾವು ಬರೋದಾ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹ್ಞೂ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ರೂಮಿಗೆ ನಾವು ಬರೋದಾ? ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಜೀತು ನಾ ಬ್ರೋ ಕಮ್ ಬ್ರೋ ಕಮ್ really unexpected bro. No split bro after no split bro. విల్ ట్రై బ్రో. ಅದು సో ఐ హ్యావ్ వన్ లైక్ నాకు ఒక ఏరియా ఉంది. సో నేను తర్వాత చెప్తాను. ఓకే క్లోజ్ కదా. ఓకే పైన అది ఇంకా పిలుస్తూనే ఉంది బ్రో. స్టోర్ రూమ్ ஐ நாட் ஓப்பன் திஸ். వై ஆல்ரெடி நான் இங்கே ஒரு உருவம் பார்த்தேன். ಓಕೆ. ఏమంటున్నాడు? ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಒಂದು ಉರುವಾನ ಅದೇ ಒಂದು ಶ್ಯಾಡೋನ ನೋಡಿದಾರಂತೆ ಈ ರೂಮಲ್ಲಿ. ఈ రూమಲ್ಲೇ అది ఫినిష్ చేసుకోండి బ్రో இந்த బ్రో. ఏం బ్రో చూడది లోపల? ಹೌದು బ్రో నా బ్యాగ్ బ్రో. ವೈ ಬ್ರೋ ಡೋಂಟ್ Bro, you open. I am back. No, not now. We will finish that first. Okay. Come bro, రా bro, తర్వాత చూద్దాం ఇది. బ్రో షిఫ్ట్ అయింది బ్రో. నేను ఇక్కడ ఎవరినో చూశాను, వెళ్ళింది చూశాను నేను. அப்படியே கீழே பார்க்குறேன். బ్రో నెంబర్ அங்கே போன பிறகு தான் நான் சொல்லுவேன் இந்த ரூம். ಯಾಮ್ ಬ್ರೋ? சவுண்ட் அதே திஸ் சைடு சவுண்ட். ವೈ ಯು ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್? நான் சொல்கிறேன் அது ஏன் அங்கே போன பிறகு நான் சொல்கிறேன்னு. ಏನು ఏమంటారు ಅವರು ಆ ರೂಮ್ ನಂಬರ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಐ స్లిప్ బ్రో. లైక్ ఏమి వేరే చూడండి. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ರೂಮ್ ಗೊತ್ತು ಬ್ರೋ. ಇವ್ರಿಗೆ ఎవరికి? ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಂತೆ. யாரு? ఎవరది? ರೂಮ್ ಏಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಲ್ವಂತೆ, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ವೈ? ಅದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆ ರೂಮ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಬ್ರೋ ವೈ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್? ಬಂಗ್ಲಾ. ಓಕೆ ಒಂದು ರೂಮ್. ಓಕೆ ఫ్రెండ్ ரேம்போ ஃப்ரெண்ட். యూ టాక్ ఇన్ తెలుగు తమిళ్. ஓகே ரேம்போட ஃப்ரெண்டு வந்து இங்கே தான் இருக்காங்க. ఓకే அந்த ఫ్రెండ్ ரூமுக்கு போயிட்டு வேணால் நம்ம போகலாம். యా షూర్. ఈ వుడ్ ப்ரோ 1 செகண்ட். ఏదో బ్యాగ్ కూడా ఉంది. ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ? వినపడిందా? ಹೌದು. ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್. యా ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ನನಗಾದ್ರೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಂದ್ರೆ ஆக்சுவலாக மலேஷ் ப்ரோவும் யுவா ப்ரோவும் ரொம்ப தைரியமாக இருக்காங்க. ஆனால் எனக்கு தான் பயமாக இருக்குது. ಯಾವುದು ರೂಮ್? ವಿಚ್ ರೂಮ್? ಫ್ರೆಂಡ್ பங்களா. ಓಕೆ ಬಂಗಲಾ తన இதுக்குள்ளே ஒரு தடவையாவது లైక్ ఓకే తన ఒక బెస్ట్ ఫ్రెండా? பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு. ஆனால் நீங்கள் தனியாக போய் தான் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்கணும். நாங்கள் வெளியே தான் நிற்போம். ಬ್ರೋ ఏమంటున్నాడు? ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕಂತೆ, ನಾವು ಆಚೆನೇ ಇರಬೇಕಂತೆ. ఓకే నేను ఒక్కనే వెళ్ళి సో ఎనీ నేమ్ நேம் ப்ரோ. ನೀನು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿರೋ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಕೇಳು ಬ್ರೋ ಕ್ವಶನ್. ఏది? பட் உள்ள சென்டர் ర్యాంబో ரேம்போ. ఫుల్ నేమ్?
சாமன் ராம்போ சாமன் ரேம்போ. ஆமாம், நார்மலி ரேம்போ யூஸ். நீங்கள் ரேம்போவே சொல்லுங்கள், அதுதான் ஈஸியாக இருக்கும். బ్రో నేను రాంబో అంటానే కరెక్ట్గా ఉంటాను. నేను లోపలికి వస్తున్నాను. உள்ளே போங்க. బ్రో మీరు వెళ్తాను. మొత్తం డేంజర్ అవుతుంది. తిను కొంచెం సైకో టైప్ అంట. లైక్ తనకు జరిగిన తర్వాత తిను చాలా సైకోగా పిచ్చిగా చేశాడంట. సో తిని గురించి ఫస్ట్ చెప్పాడు. రాంబో బ్రో ఏ బ్రో బ్రో నా బాడీని ఇట్లా తిప్పింది బ్రో. అదే బ్రో కాండాలు ఏమంటారు, నా బాడీని ఇట్లా తిప్పింది బ్రో. యా రాంబో అంత తక్షణ తిప్పేసింది. எனக்கு வந்து நீங்கள் ஒன் கொஸ்டின் ఏమైంది? ఇది గబ్బిల వెళ్ళిపోయింది, ఇట్లా వెళ్ళిపోయింది బ్రో. ఎవరు అది? இவங்களை அட்டாக் பண்ணுச்சு. எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா இவங்களை கேள்வி கேட்க சொல்லுதோன்னு எனக்கு தோணுது. బ్రో ఏదైనా ఉందాడా? స్టెప్సా? ఏదో మనిషి బ్రో 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 ఏ బ్రో ఇక్కడ ఎవరో ఉన్నారు బ్రో. సంథింగ్ ఈజ్ హియర్. నేను ఫీల్ అవుతున్నా బ్రో, 100% ఇక్కడ ఎవరో ఉన్నారు. నాకు ఇట్లా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడల్లా సెగ వస్తుంది, వేడి. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఓకే. రాంబో అనేది మీ పేరు, తన పేరు పైన ఉండేది తనది. రాంబో అంటే తిన పేరేమో. ఫ్రెండ్. యా యు ఆర్ ద రాంబో రైట్? నువ్వే కదా రాంబో? బ్రో రాంబో இருக்கா? యా ఇప్పుడు మాకు రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది రాంబోనా? బ్రో నీకు ఉள்ள పోయి కేಳಿ బ్రో మీరు స్ప్లిట్ అవుతారా? ఏ బ్రో 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 ఏ బ్రో ఫుల్ సెగ వచ్చింది బ్రో, వేడి సెగ. ఇతను లోపల రాగానే సెగ వచ్చింది బ్రో నాకు. ఏనంటారు చూడు, డేంజర్ జోను మొత్తం చూడు. ఒక సైకోపాథిక్ లాగా ఉన్నది బిహేవియర్ అలో కదా. ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు బ్రో? ఈ కవర్ బ్రో ఆటోమేటిక్ కట్ ఆటోమేటిక్ కట్ ఫస్ట్ ఇన్ ది స్టార్ట్. బ్రో వాట్ ఈస్ దిస్? దట్ ఇస్ బ్యాట్ బ్రో. బ్యాట్స్ నాట్ బ్రో, ఏదో క్లాత్. అది ఏంటి అది డిఫరెంట్గా ఉంది బ్రో. బ్రో 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 తన రూమ్ ఎక్కడ? నేను మీకు హెల్ప్ చేయడానికి వచ్చాను ಬ್ರೋ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬ್ರೋ ಬಂಗಳ ಈಸ್ ಅವ್ರು ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ರೂಮಲ್ಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೌದು గైస్, ఇది మలయాళమా? மலையாளம். గైస్ ఎవరైనా మలయాళం తెలిసినటువంటి ఇది బంగ్లా అంటారా దీన్ని? இது நீங்க வந்து எனக்கு కమెంట్ பண்ணுங்க, இது என்ன நேம் தெரிஞ்சா. ఎవరైనా తెలిసినటువంటి దీని పేరు యూట్యూబ్లயும் நீங்க కమెంట్ பண்ணுங்க. మలయాళం చదివే వీడియో వాళ్ళు ఇది నా నేమ్ చెప్పండి. இப்போ நான் சொல்ல போறேன். టార్చ్ లైటింగ్ ಏನಾಯ್ತು? టార్చ్ లైట్ తగ్గిపోయింది బ్రో బ్రో బ్రో. వేర్ ఈస్ దట్ మెయిన్ రూమ్? அங்கே போன వై యు ఆర్ హియరింగ్? பயமாக இருக்குது ப்ரோ. நான் நெருங்குறோம்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு ஆபத்தை தேடி போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். ப்ரோ give me that torch. Take this light on. బ్రో బ్రో మనతో పాటు ఎవరో నడుస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది బ్రో.
ப்ரோ நான் சைலண்ட் ப்ரோ. ப்ரோ நான் சொல்கிறேன், அவங்க ரூமில் இருந்து தான் சவுண்டு வருது. ரூம் எங்கே இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன், அங்கே போன பிறகு நான் சொல்கிறேன். ఓకే కమ్. అవును అతను ఎందుకంటే చెప్తాను ఏమంటున్నాడు చెప్పు. ಬರ್ತಿದೆ ಸೌಂಡು, కానీ ఆ రూమ్ ರೂಮ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. బ్రో